اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس کون سا چل رہا تھا ہمارا؟ چوتھا۔ آئیے دیکھیے، چوتھے درس میں اس کے پہلے حصے میں ہم نے 2 حرف جر جانا تھا۔ کتنے حرف جانے تھے؟ 2۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے 2 حرف جر جانے تھے، ایک کا نام تھا فی اور ایک کا نام علا۔ کیا فی اور علا۔ فی کے معنی ہوتا تھا میں، علا کے معنی فی میں جو تھا یہ اکول تھا ان کے، علا اکول تھا کس کے؟ آن کے۔ اب اس کا جو دوسرا سیکشن ہے، اس دوسرے سیکشن میں سیکشن میں ہم 2 نئے حرف جر کو جانیں گے۔ ایک ہے من اور ایک ہے الا۔ من کا استعمال فرام کے لیے ہوتا ہے، فرام یعنی سے، الا یعنی ٹو، تک، یعنی جب کہیں سے کہیں تک کی ابتدا اور انتہا بتانی ہوتی ہے کہ یہاں سے شروع کر کے وہاں تک گئے، تو ابتدا کے لیے من اور انتہا کے لیے الا۔ جیسے آپ کہیے ذہب یعنی گیا، علی علی، من الہند انڈیا سے، الال مثلا الا انکلترا کہاں گیا؟ انگلینڈ گیا، انڈیا سے انگلینڈ، کانپور سے دلی، صحیح ہے، احمد آباد سے ممبئی۔ جب اس طرح کا بتانا ہوتا ہے تو کس کا استعمال کرتے ہیں؟ من۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صحیح ہے؟ کیا ہے مولانا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو من سے پر کیا پتا چل رہا ہے؟ ابتدا، الا سے انتہا۔ صحیح ہے؟ تو واضح ہوا آپ کو یہ 2 حرف جر، من اور الا۔ من کا کام کیا ہے؟ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے۔ آئیے جو بنی اسرائیل کی میں نے آیت پڑھی ہے، آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آئیے ادھر دیکھ لیجیے، سورہ اسرا، اسرا، یہ دیکھیے پہلی آیت ہے مولانا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من، آیا نا جی، من المسجد، مسجد میں زیر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد، آیا مسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ صحیح؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کر دی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی آیتیں، نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر۔ تو یہ جو ہے من کس کے لیے آتا ہے؟ ابتدا کے لیے۔ یہاں دیکھیں البیتو ہے، جی کیا کہا آپ نے؟ ایک سوال تھا جی، اسرا یعنی سیر ہوتا ہے نا؟ جی جی سیر سے ہے۔ اچھا، تو اس سورہ کا نام بنی اسرائیل بھی ہے؟ جی جی بنی اسرائیل بھی ہے، اور سورہ اسرا نہیں ہے، اسرا ہے وہ لفظ۔ اچھا اسرا۔ تو اگر اس کو مثلاً اگر کوئی بنی اسرائیل کا مطلب پوچھے تو وہی بولیں گے سیر کرنا ہی؟ نہیں 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 نہیں، بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ جناب یعقوب کی اولاد ہے۔ ہاں، جناب
याकूब की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। अच्छा, वही कह रहे तो दोनों नाम मतलब कोई पूछ रहा था और तो मैं इसका जो नाम बनी इसराइल क्यों है, चूंकि पूरे जी आयत का मजमून मेरे जहन में नहीं है, वरना मैं आपको बता देता कि इसकी वजह अगर हो सकता है इनमें उनका तस्करा हो, कुछ हो, कुछ तो होगा, कोई रिलेशन होगा, सही है, जिसकी वजह से इसको बनी इसराइल भी कहा जाता है। जी। किन की औलाद बता रहे हैं आप? जनाबे याकूब, अच्छा जनाबे याकूब के फर्जंद बनी इसराइल कहलाते हैं। जी, जनाबी यूसुफ भी तो थे उसमें। जी 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 जी, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब हमारा सवाल था एक, जब हम यूसुफ ड्रामा देख रहे थे तो उसमें लास्ट में जो उनका यहूदा था एक भाई, तो उसने कहा कि ये कौम ना यहूदियों के नाम से जानी जाएगी आगे, तो क्या ये उन्हीं की नस्ल से यहूदियां हैं, यहूदी सब? क्या आपने कहा यहूदा उनके एक बड़े भाई थे ना? जी हाँ, तो आपने क्या कहा, फिर से बोलिए। यहूदी उन्हीं की नस्ल से है, ये पूछ रही हैं। अब ये देखना होगा, वैसे नहीं कह सकते हैं, जी समझ रहे हैं ना, इसकी तहकीक जरूरी है, वैसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मसले को मैंने पढ़ा भी नहीं है कि मैं कहूँ कोई हुक्म दूं, कोई चीज जहन में नहीं है मेरे। आइए देखिए, बा अल बैतो मिनल बैते, जो बैतों पे पेश है, मिन के लगने की वजह से क्या हो गया, जेर। तर्जुमा करेंगे मिनल बैते, घर से, क्या करेंगे, घर से। अल मस्जिदो इलल मस्जिदे, मस्जिद तक, इलल मस्जिदे, मस्जिद तक। तो मिन आता है किसी कहीं से शुरुआत के लिए, इला आता है कहीं तक खत्म का, जैसे मिनल बैते इलल मस्जिदे, मिनल बैते इलल मदरसते, मिनल बैते इलल सूक़े, सूक़ यानी बाजार, मस्जिद यानी मस्जिद तक, सही है, मदरसा यानी स्कूल तक। आइए देखिए, अल मुदर्रिस और मोहम्मद के दरमियान गुफ्तगू है मौलाना। अल मुदर्रिस ने पूछा मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो, मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो। मोहम्मद अना मिनल याबान, मैं जापान से हूं, याबान यानी जापान, सही है। मिन ऐना अंता, अब ये क्या माने हो जाएगा, तुम कहां से हो। अल मुदर्रिस मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर अरबी में पूछना है इसको तो कैसे पूछेंगे, मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो। मोहम्मद ने जवाब दिया अना मिनल याबाने, मैं जापान से हूं। समझ रहे मौलाना अबू तालिब साहब, मैं जापान से हूं। मुदर्रिस ने पूछा वह मिन ऐना अम्मारुन, और अम्मार कहां से है, मिन ऐना अम्मारुन, अम्मार कहां से है। मोहम्मद ने कहा हुआ मीना सीने, वो चीन से है। ये किताब तुम्हारे पास नहीं है क्या? हाँ, तो देखो उसमें हुआ मीना सीने, वो रूम में। पढ़ाई यहाँ होती है कि रूम में होती है, तो तुम्हें नहीं मालूम है कौन से घंटे होते हैं। जूता खोर इंसान हो तुम। मिनैना अम्मारुन, अम्मार कहां से है। हुआ मीना सीने, वो चीन से है। सीन कहते हैं चीन को। मुदर्रिस व मिन ऐना हामिदुन, और हामिद कहां से है। मोहम्मद ने कहा हुआ मिनल हिंदे, वो इंडिया से है, सही है। मुदर्रिस ऐना अब्बासुन, अब्बास कहां से है। ऐना अब्बासुन, अब्बास कहां से, नहीं अब्बास कहां है, मिन नहीं ना मौलाना, मिन नहीं है, सिर्फ ऐना है। ऐना अब्बासुन, अब्बास कहां है, कहां है। मोहम्मद खराजा, निकला, खराजा यानी निकला।
المدرس این ذهبا کہاں گیا, این ذهبا کہاں گیا. محمد نے کہا ذهب الى المدیر, وہ گیا مدیر تک. ذهب مانے وہ گیا, صحیح ہے. خرجہ مانے وہ نکلا, صحیح ہے. ماضی ہے یہ, پاسٹ ورب ہے یہ, صحیح ہے نا, جو دلالت کرتا ہے گزرے ہوئے زمانے پر. جی صحابہ کیا تھا؟ ذهب مانے وہ گیا, خرجہ وہ نکلا. آگا جو یہ وہ لگ رہا ہے وہ کسی مرد کے لیے ہے. جی جی دونوں مرد کے لیے ہیں, میسکولین جینڈر ہے. ٹھیک. ہاں یعنی جو اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے رہیں گے, صحیح ہے. پہلا صیغہ بنے گا ذهبا, دوسرا بنے گا اس کا ذهبا, تیسرا بنے گا ذهبوا, چوتھا ذهبت, پھر ذهبتا, پھر ذهبنا. یہ تینوں مذکر غائب, یہ تینوں مؤنث غائب. ذهب ذهب ذهبت ذهبت, ذهبنا, ذهبنا. پھر آئے گا ذهبتا, ذهبتما. پھر آئے گا ذهبتم. یہ تینوں مذکر حاضر. پھر یہ آئے گا ذهبتی, ذهبتما, ذهبتن, ذهبتو, ذهبنا. یہ 14 صیغے ہوتے ہیں عربی میں گردان کے. ذهبنا, یہ تینوں مؤنث حاضر, مؤنث حاضر. یہ واحد متکلم, یہ جمع متکلم. اب اسکرین شاٹ کرنا ہے, سائڈ ہو جائے. اسکرین شاٹ لے لیں, میں اس کی پی ڈی ایف بھی سینڈ کر دیتا ہوں, ابھی آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. یہ جو ہے تین جو ہوتے ہیں, یہ پہلا ایک کے لیے, یہ دو کے لیے, یہ جمع کے لیے. یہ ایک کے لیے, دو کے لیے, جمع کے لیے, ایک کے لیے, دو کے لیے, جمع کے لیے, ایک دو جمع, اور یہ مفرد اور یہ جمع, تسنیہ جمع سب. جی اگر نحو صرف پڑھتے ہیں نا تو ابھی کچھ نہیں آتا ہے, تو آگا نے کہا کہ انشاءاللہ جب آپ آگے یاسین سے عربی پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ہاں 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 ہاں, پریشان نہ ہو, انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. ابھی اس کی پی ڈی ایف بھیج دیں, لیکن ہاں تاکہ سمجھ میں آئے. میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو. تو یہ ذهبا یعنی گیا وہ ایک مرد, یعنی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے جو یہاں نہیں ہے. ہم اور آپ یہاں پہ موجود ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کسی تیسرے کی. تو چونکہ عمار کی جو بات ہو رہی ہے, کہاں گیا وہ, کہاں گیا وہ, کہا وہ خرجا, نکل گیا. ذهب الى المدیر, وہ گیا مدیر تک. اب ایک رہے گا تو صحابہ دو لوگ رہیں گے, جیسے حامد و محمد ہیں, وہ دونوں گئے ہیں تو کہیں گے ذهبا حامد و محمد, حامد اور محمد گئے. ذهبوا لائیں گے تو کہیں گے الطلاب ذهبوا, یعنی اسٹوڈنٹس گئے. الاولاد ذهبوا, لڑکے گئے. سمجھ میں, بہت سارے کے لیے.
एक लड़की अगर गई है तो कहेंगे ज़हबत फातिमतु, फातिमा गई। ज़हबत फातिमतु व आइशतु, फातिमा और आयशा गई। ज़हबना कहेंगे तो अन्निसाउ ज़हबना, औरतें गई। अलबनातु ज़हबना, लड़कियां गई। सही है। ज़हबता, अब तुमसे कह रहा हूं मुज़क्कर में, ज़हबता तुम गए, ज़हबतुमा तुम दोनों गए, ज़हबतुम तुम सब गए। किसी एक लड़की से कहना होगा तो ज़हबती तुम गई, दो लड़कियों से बोलना होगा तो तुम दोनों गई, ज़हबतुमा। और बहुत सारी ख़वातीन को मुखातब करना है तो ज़हबतुन्ना तुम सब गई। ज़हबतो मैं गया, ज़हबना हम सब गए। सही है। आइए देखिए यहाँ पे, ये चूंकि इसी से माना बदलते हैं, ये है देखिए, मैं पहले शेयर कर दूं फिर आता हूं। लड़कों वाले ग्रुप में शेयर भी कर दूं, ठीक है कर देता हूं। अगर मुंतखब तफसीर नमूना भी कर दिएगा। हाँ जी, मुंतखब तफसीर नमूना, जो तफसीर नमूना वाली है ना, वो भी चाहिए बुक। तफसीर नमूना में इस उसमें नहीं ना होती है। अब मैं वहां रहूं ना, जब फिक्र पढ़ाता हूं तो याद दिलाइएगा, भेज देंगे हम, ठीक है। अरे बेटा नंबर बताना इत्मीनान से, तब ना ऐड करेंगे। अब यहाँ तुम बोलोगे तो ऐसे थोड़े ऐड करेंगे, मेरा मोबाइल खुद अभी नहीं है। तो बोलिए। हाँ अब एक आध बार और पिटोगे सही हो जाएगा। हाँ तुम्हें कहीं नहीं दिखवाएंगे, तुम्हारे लिए हर सहूलत जब्त है। तुम इंसान हो, कोई हो इंसान, तुम इंसानियत नाम की चीज है तुम्हारे अंदर। हाँ जिसको अपनी किताबों का होश नहीं, कापी का होश नहीं, नहाने धोने का होश नहीं, पैजामे का होश नहीं। 2 बजे क्या आदमी हो तुम? 2 बजे रूम भी लाइट जलाता हूं, घूमते हैं। दिन भर सोएंगे तो क्या करेंगे, रात में आंख नहीं खोलेगी। क्लास में सोएगा, दिन में सोएगा, नमाज के टाइम सोएगा, नमाज पढ़ता नहीं है। अभी आते हैं इनसे झाड़ू लगवाते हैं। आदत तुम्हारी है किस चीज की आदत? तुम ही झाड़ू लगाओगे पूरा, हम आके भी लगवाते हैं तुमसे। कमर में दर्द ऐसा ही होता है बेटा, कुछ छोड़ोगे नहीं जिंदगी में तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए माजी मारूफ की गर्दान है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ पे देखिए मौलाना, आओ यहाँ देखो, फाअला, ये देखो पहला दिख रहा है मैंने, ये वजन, इसको बोलते हैं वजन, ये वजन बोला जाता है। अब जैसे ज़हाबा मैंने बोला ना, तो ज़हाबा में पहला कलिमा कौन सा है? जाल। तो जाल को बोला जाता है फा कलिमा। हा बीच में आता है ना, हा को बोलेंगे ऐन कलिमा। बा लास्ट में आता है, बा को बोलेंगे लाम कलिमा। जैसे इस पे वजन, इस पे तोला जाता है फेलों को। कतबा में काफ जो है फा कलिमा है, ता जो है ऐन कलिमा है, बा जो है लाम कलिमा है। इसीलिए काफ को बोलेंगे फाउल फेल। फाउल फेल, फेल का फा। सही है। कतबा में ता क्या है? ऐनुल फेल, फेल का ऐन। बा क्या है? लामुल फेल, फेल का लाम। ये फाउल फेल, फेल का फा, ऐनुल फेल, फेल का ऐन, और ये लामुल फा यानी फा का फेल का लाम। समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के? हाँ। अब उसके अलावा देखिए, इसको बोलते हैं वजन, इसी पे सारी गर्दान होती है। फाआला। अब इसमें हमें देखा जाता है कि अगर तीनों पे जबर है तो तीनों पे जबर, काता बा, जाहा बा, खारा जा, दिख रहा है ना। यहाँ जो खराजा आया था, ज़हाबा, खाराजा, किसका वजन है इसका? फाअला। ये किसके लिए आता? वाहिद मुज़क्कर
غائب یعنی اس ایک مرد نے کیا تسنیہ مذکر غائب تسنیہ کہتے ہیں دو کو ان دو مردوں نے کیا جمع مذکر غائب ان سب مردوں نے کیا تو یہ دیکھیے میں نے شیئر کر دیا ہے میں نے اسی لیے کلر دیکھیے ہلکا رکھا یہاں ہلکا رکھا یہاں تھوڑا کیا کیا ڈارک کیا یہاں زیادہ ڈارک کیا یہاں ڈارک کیا ان کا کلر جدا کر دیا تاکہ آپ کو یہاں دیا میں نے فرسٹ پیج پہ آپ کو ماضی کی گردان دی ہے دوسرے پیج پہ اپنے میں نے یہاں مضارع کی گردان دی ہے صحیح ہے تو انشاءاللہ سمپل ہے ان کو یاد کرنا ہے ایک بار یاد کر لیں گے آپ لوگ تو پھر آپ کو لیے مشکلیں کیا ہوں گی آسان ہو جائیں گی چونکہ جو ورب ہوتا ہے ورب کا ترجمہ کرنا ضروری ہے تاکہ اسی کے اکارڈنگ کب کون سا فعل استعمال کرنا ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے مہارت ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی والحمدللہ اس میں کس میں سینڈ کیا ہے آپ نے اس کو میں نے دیکھیے گروپ پہ شیئر کیا ہے روزہ آن لائن گرلس میں مقدماتی گرلس میں مقدماتی بوائز میں سب میں شیئر کیا ہے